Good morning. Hello, everybody. This is Principal Anisur Rahman Sohel in front of you. Today, I am going to share with you a topic of ECH English post paper. This topic will cover two more areas of the syllabus from English post paper. Number one is summary writing, and number two is theme writing. These two topics will consist 18 more marks. That means summary writing consists 10 more marks in your exam, and theme writing will consist 8 more marks. Total marks is 18. First of all, I would like to talk to you or discuss with you the question pattern, how question number 3 and question number 11 will set in your question paper. Suppose if in the question number 3 if it consists on passage and you have asked to write summary based on given passage, then in question number 11 a poem will come from your textbook. If in question number 3 there is a poetry from your textbook, then in question number 11 the question will be from out of your text. That means like I wander lonely in the cloud or fair daffodil, this sort of question which is not consist in your textbook directly. So let's talk about summary and theme writing. So before I start my lecture, I would like to give you some sort of information about summary and theme writing. I have divided my discussion in several parts. Like, you need to recall one more thing, that is, first of all, you need to know how to write a good summary, or what should be the standard format of a good summary, or how effectively you can write a theme, or even what is the difference between summary and theme. And then I will discuss the comparative study between summary and theme. And then I will give you more examples from your textbook, how you can write a summary and a theme effectively in your exam paper. So it is very essential for you to recall and remember whatever you have learned in your life about theme and summary. So, dear viewers and students, let's start to talk about summary and theme. I would like to recall one more thing. I would like to start my lecture by giving a proper example about summary and theme writing. From the slide, you will see later on. Number one point is given example from my side. Like, I have given an example like, whenever you are going to write a summary, how may you start this? Like from 500 pages, you can write only 5 more pages. This is called summary. From 500 more pages, you can write only 5 more lines. That is called theme. So let's start from the slide. Thank you very much and welcome everyone in my presentation on summary and theme writing. And so we are going to the slide. Thank you. Let's join me. This is
দ্য পার্ট অফ সামারি। সো আমরা যদি দেখি এখানে আমরা উদাহরণ দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যে সামারি লেখার স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটটা কি। তাহলে আমরা এখানে দেখব যে 500 একটা পৃষ্ঠার কোনো কিছুকে 5 পেজের পৃষ্ঠার মধ্যে লিখা, ওটাই হচ্ছে একটা সামারি, উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি। এবং 500 পেজের একটা টেক্সট থেকে আমরা যদি 5 লাইন লিখি সেটাকে আমরা সেটাই হচ্ছে থিম। তাহলে এটা একটা উদাহরণ জাস্ট আমি সেট করেছি। নাম্বার 2তে দেখি যে মেইন পয়েন্ট অফ দ্য টেক্সট, আইডিয়াস অফ অরিজিনাল টেক্সট। তাহলে মেইন পয়েন্ট অফ দ্য টেক্সটটা আমরা যদি লিখি সেটার নামে সামারি। আর হচ্ছে থিমের ক্ষেত্রে যদি বলি আন্ডারলাইন আইডিয়াস অফ বিগ আইডিয়া ট্রুথ। তাহলে আন্ডারলাইন আইডিয়াস অফ দ্য বিগ আইডিয়া, বড় একটা আইডিয়া থেকে আমরা হচ্ছে মূল যে আইডিয়াটা বুঝিয়েছে সেটা লিখতে হবে থিমে। তাহলে আমরা প্রথম স্লাইডে এটা দেখেছি। আমরা যদি পরের স্লাইডটা দেখি তাহলে এখানে আমরা সামারিতে কি দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সবাই এগুলো নোট ডাউন করে রাখতে পারো, তাহলে ইজি হবে বুঝতে। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 3 নম্বরে, আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস, ডোন্ট ইনসার্ট ইউর ওন ওপিনিয়ন্স, ইন্টারপ্রিটেশনস, ডিডাকশনস অর কমেন্টস। তাহলে তোমার ব্যক্তিগত মানে এখানে বলছে আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস, যে প্যাসেজটা দেওয়া থাকবে সামারিতে বা কবিতা দেওয়া থাকবে সেখানে কিওয়ার্ডসগুলো আন্ডারলাইন করতে হবে, সেটা বুঝতে হবে। তোমার নিজের কোনো ওপিনিয়ন সামারিতে দেওয়া যাবে না এবং ইন্টারপ্রিটেশন করা যাবে না, যে ব্যাখ্যা করা যাবে না নিজের মতো করে। তারপর হচ্ছে কমেন্টস লেখা যাবে না, যে এটা ভালো খারাপ ওরকম কোনো কমেন্টস, তুমি ব্যক্তিগত কোনো কমেন্টস এখানে রেকমেন্ডেশন চলবে না, সামারির ক্ষেত্রে বলছি। আর হচ্ছে ওখানে থিমের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কুড বি আউট অফ টেক্সট, এটা আবার টেক্সটের বাইরে লেখা যাবে। ক্যান ভ্যারি পার্সন টু পার্সন, ব্যক্তি বিশেষে একটা থিম চেঞ্জ হতে পারে। কেউ হয়তো থিমটা, যে একটা কবিতা পড়ে সে বলছে যে এই থিমটা এই, আরেকজন বলছে এই থিমটা না, এটা না, অন্য কিছু বুঝিয়েছে। সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে যেটাই থিম বলুক না কেন, ওয়েল জাস্টিফাইড হলেই সেটা যুক্তি দিয়ে যখন সে বোঝাতে পারবে যে হ্যাঁ আমি থিমটার এটা বলছি তার মানে এটা এই, তাহলে ও যদি এটাকে লজিক্যালি প্রুভ করতে পারে যে সে যেটা বলছে সেটা সঠিক, তাহলেই শেষে ওটা থিম ঠিক আছে। কিন্তু সামারির ক্ষেত্রে টেক্সটের বাইরে আমি যেতে পারছি না, পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি ওখানে দিতে পারছি না, কমেন্টসগুলো ওভাবে দিতে পারছি না, ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া যাবে না, ওন ওপিনিয়ন দেওয়া যাবে না। তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ। নাম্বার 4, ডোন্ট ইউজ ডিরেক্ট সেন্টেন্সেস অফ দ্য টেক্সট, রেদার ইউজ প্যারাফ্রেজিং সেন্টেন্সেস। তাহলে বলছে কোনো টেক্সট থেকে সরাসরি আমরা একটা প্যাসেজ পেলাম বা একটা টেক্সট আমাদের দেওয়া থাকলো, ডিসকোর্স দেওয়া থাকলো, সেখান থেকে আমরা হুবহু ওই একটা লাইন আমরা কপি করতে পারবো না, রাদার আমরা সেটাকে প্যারাফ্রেজিং করতে পারি। মানে হচ্ছে লাইনটা আমি বলছে আমি ভাত খাই না এমন না, এরকম বলা যাবে। যেমন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আমরা দেখি, আমি কাজটি করতে বাধ্য হলাম, তো এটা না বলে আমরা বলতে পারি আমি কাজটি না করে পারলাম না, এটাকে প্যারাফ্রেজিং বলে। মানে থিম একই মানে অর্থ সেম থাকবে কিন্তু হচ্ছে বাক্যের স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট হতে পারে সেটা। এইখানে আমরা যদি থিমের ক্ষেত্রে দেখি, আমরা যদি বলি ড্রিম ইজ নট দ্য থিং ইউ সি ইন দ্য স্লিপ বাট ইট ইজ দ্যাট থিং দ্যাট ডাজ নট লেট ইউ স্লিপ। এটা এপিজে আবুল কালাম বলেছেন। এপিজে আব্দুল কালাম ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট, তোমরা সেটা জানো। উনি বলেছেন যে স্বপ্ন সেটাই যেটা আমাকে ঘুমাতে দেয় না, বরং স্বপ্ন সেটা নয় যেটা আমরা হচ্ছে কি বলছে, দ্য থিং সি ইন স্লিপ, ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখি সেটা স্বপ্ন না, বাট ইট ইজ দ্যাট, এটা সেটাই থিং দ্যাট ডাজ নট লেট ইউ স্লিপ, যে চিন্তা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। তার মানে খোলা চোখে যে স্বপ্ন দেখবে সেটাই আসলে স্বপ্ন, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে সেটা স্বপ্ন নয়। আমরা এখানে দেখেছি যে উনি খুব শর্ট কথা একটা লিখেছে, আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ড্রিম পোয়েমে আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে উনি অনেকগুলো 6টা লাইনে হচ্ছে ড্রিমকে উনি ইভ্যালুয়েট করেছে, কিন্তু এখানে এপিজে আব্দুল কালাম আবার 1 লাইনের মধ্যে ড্রিমকে উনি বলে ফেলেছে। তাহলে উনি আরও বেশি থিমের ব্যাপারে একেবারে টু দ্য পয়েন্ট। তাহলে আমরা এটা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ডোন্ট ইউজ সিমিলি মেটাফোর এক্সাম্পল অফ দ্য টেক্সট। তাহলে সামারি লেখার ক্ষেত্রে প্যাসেজে যে উদাহরণ দেওয়া থাকে বা সিমিলি মেটাফোর, এগুলো লিটারেরি ডিভাইস, আমরা এই ডিভাইসগুলো যে
যেগুলো যেমন বললো তোমার চেহারা গোলাপের মতো সুন্দর, তাহলে মানুষের যখন কোনো লিভিং অবজেক্টের সাথে যখন নন লিভিং কোনো একটা জিনিসের তুলনা করা হয় তখন আমরা সেটাকে মেটাফরিক বলি। তাহলে এখানে গোলাপের সাথে মানুষের চেহারার তুলনা, তাহলে লিভিং একটা বিংয়ের সাথে যেটা হচ্ছে গোলাপের সাথে তুলনা করেছে, তার মানে মানুষের চেহারা মানুষ কখনো গোলাপ হতে পারে না, কিন্তু এটা হচ্ছে উপমা হিসেবে আমরা ব্যবহার করি যে সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে, গভীরতা বোঝাতে গিয়ে। তো এগুলো লিটারেরি ডিভাইস এবং ভাষাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তো এরকম যখন কোনো বাক্য থাকবে বা উদাহরণ থাকবে, যে উদাহরণযুক্ত বাক্য, সেগুলো বর্জন করতে হবে সামারি লেখার ক্ষেত্রে। যেমন আমরা যদি বলি আমেরিগো আমরা পড়েছি, ওই প্যাসেজটাতে আমরা দেখব যে কতগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে, যে আমেরিগোর লাইফ সম্পর্কে বলা আছে, তার বাবা মা সেপারেট থাকে, সে ত্রাস কালেক্ট করে, এগুলো ব্যান্ডবদের কাছে বিক্রি করে। তো এইভাবে তার অনেক কিছু দেওয়ার পরে তার বন্ধুর উদাহরণ দেওয়া আছে ওখানে। তাহলে উদাহরণগুলো কিন্তু আসবে না এখানে, শুধুমাত্র তাহলে সিমিলি, মেটাফোর, এক্সাম্পল এগুলো বাদ দিতে হবে, এটা বলেছে। ইউজ সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ, তাহলে সামারি লেখার ক্ষেত্রে আমরা লাইনগুলোকে আমরা দেখা যাচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফে লিখতে হবে, কখনো 3 লাইন লিখে একটা স্পেস দিয়ে আবার 2 লাইন লিখলাম, আবার স্পেস দিলাম, ওভাবে আমরা যেভাবে এসে লিখি ওভাবে লেখা যাবে না, একই সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফে আমাদের শেষ করতে হবে। তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো। তাহলে নেক্সট স্লাইডে যাই আমরা। সামারি স্পেশাল সিস্টেম, তাহলে টেমপ্লেটস আমি কতগুলো দিয়েছি সামারি লেখার, এখানে থিমের কথা বলছি না, শুধুই সামারি বলছি। তো কি বলছি, যে আমরা একটা সামারি লেখা শুরু করতে পারি কিভাবে, দ্য টেক্সট ডিলস উইথ, অথবা বলতে পারি দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট, অথবা বলতে পারি দ্য টেক্সট রেফার্স। তাহলে এইভাবে শুরুতে একটা লাইন শুরু করতে পারি। তো বাকি কতগুলো আমরা, এটা একটা কিউ কার্ড দিচ্ছি আমি, যে এগুলো ইউজ করে আমরা সামারি লিখতে পারি। যেমন বললাম যে একটা প্যাসেজের মধ্যে কি থাকে, কোনো প্যাসেজ শুরু হয় ডেফিনেশন দিয়ে বা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে, কোনো প্যাসেজে তারপর থাকে ট্রেডস মানে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, টাইপস কী ধরনের, তারপর কজ অ্যান্ড ইফেক্টস থাকে, হিস্ট্রি থাকে, স্ট্রাগলস অ্যান্ড সরোস থাকে, লোকেশন থাকে, অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস থাকে, ইম্পর্টেন্স থাকে, উইশ থাকে, সলিউশন টু দ্য প্রবলেম, এগুলো থাকে। যেমন আমরা এখন যদি সামারি লিখতে যাই, যেমন আমাদের কতগুলো প্যাসেজ আছে, আমরা যদি বলি এখানে আমরা ওই যে কনফ্লিক্ট প্যাসেজটা যদি আমরা বলি, তাহলে এখানে বলছে যে কনফ্লিক্টে কি থাকে, শুরুতে একটা ডেফিনেশন থাকে, কনফ্লিক্ট কাহাকে বলে সেটা দিয়ে শুরু হয় প্যাসেজটা। তারপর আমরা দেখি যে তারপর থাকে যে বর্ণনা থাকে, ডেসক্রিপশন কেমন থাকে, যে ডিসএগ্রিমেন্ট অ্যামং গ্রুপস, তারপর হচ্ছে রাইভালরি বিটুইন টু পার্টিস, ইন্ডিভিজুয়াল, সেগুলো। তারপর হচ্ছে ভ্যারিড সেটস অফ প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ভ্যালুজের মধ্যে থাকে, অপোজিং, তাহলে আইডিয়াজ, অ্যাকশন অফ ডিফারেন্ট এন্টিটিস, এরকম টাইপ কথাগুলো ওখানে বোঝা যায়। গ্রুপ অফ পিপলদের মধ্যে ঝামেলা। তারপরে আছে যে এখানে আমাদের সলিউশন আছে পরবর্তীতে, যে আমরা কনফ্লিক্টটা কীভাবে সলিউশন করা যায়। তাহলে এখানে সবগুলো পয়েন্ট থাকবে না, কোনো প্যাসেজে দেখা যাচ্ছে ডেফিনেশন, ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, স্ট্রাগলস অ্যান্ড সরোস থাকবে, আবার অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। যেমন এখানে কনফ্লিক্ট প্যাসেজে আমরা সবগুলো পাই না, এখানে আমরা যেটা পাই ডেফিনেশনটা পাই, তারপর হচ্ছে ট্রেডস পাই, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কনফ্লিক্ট কেমন সেটা, তারপরে পাই অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, কনফ্লিক্টের সুবিধা কী অসুবিধা কী এটা পাই, দেন হচ্ছে সলিউশন পাই। তাহলে বাকিগুলো কিন্তু আর পাই না আমরা, এখানে কোনো হিস্ট্রি নাই, এখানে সরোজ অ্যান্ড স্ট্রাগলস নাই, লোকেশন নাই। তাহলে এখানে আবার যদি আমরা আরেকটা প্যাসেজে যাই, আমরা পিস মুভমেন্টে যাই, তো শান্তি আন্দোলন কি, তার শান্তি আন্দোলন হচ্ছে শান্তিবাদ প্রচার করা। তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু হয়েছে, নন ভায়োলেন্স রেজিস্ট্যান্স বলা আছে ওখানে, অহিংস একটা আন্দোলন, ডিপ্লোমেসি তৈরি করতে হবে শান্তি আন্দোলনের জন্য, তারপর হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে, পিস ক্যাম্প করতে হবে, এইগুলো বলা আছে। তাহলে শান্তি আন্দোলন যদি আমরা বলি পিস মুভমেন্ট, তাহলে অ্যাডভোকেসি অফ পেসিমিজম, এখানে কি দেওয়া আছে, তাহলে শান্তি আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে এখানে শান্তি আন্দোলন করলে কি হবে, এর প্রভাব কি হবে, তার মানে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট আছে। তারপর হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, সলিউশন টু দ্য প্রবলেম আছে, শান্তি আন্দোলনে কী কী সুবিধা, দেখা যাচ্ছে একটা যুদ্ধ থাকলে যুদ্ধের সমাধান ঘটে শান্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখানে কাভার করবে না সামারি লিখতে, কিছু পয়েন্ট থাকবে, এগুলো লিখলে, এই কিউ কার্ডগুলো বা টেমপ্লেটসগুলো লিখলে দেখা যাচ্ছে যে সামারিটা অনেক সুন্দর হবে, হয়তো টিচার তোমাকে মার্কস দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু ইমপ্রেশনটা ভালো হবে। এই তাহলে আমরা পরের
পরের অংশ দেখি। তাহলে তারপর আমরা বলছি মেইন আইডিয়া। তাহলে সামারি লিখতে আরও কিছু মেইন আইডিয়া কি চিন্তা করব, এ বি সি দিয়ে সি দিয়ে 3টা মেইন আইডিয়া বলেছি। হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি অ্যাবাউট, তাহলে এই স্টোরিটা কী নিয়ে, এটা একটা মেইন আইডিয়া সামারি। দেন বলছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং বিহাইন্ড ইট, তাহলে এটার পিছনে কি ঘটনা আছে, হোয়াট ইজ দ্য লেসন অফ ইট, এখান থেকে আমরা কি শিখলাম। তাহলে এই 3টা পয়েন্ট মাথায় রেখে আমরা হচ্ছে সামারি লিখতে পারি একটা টেক্সট থেকে, এগুলো আমরা নিয়ে লিখতে পারি। যেন হাউ টু রাইট এ গুড সামারি, ভালো একটা সামারি লিখতে গেলে কি কি ফলো করতে হবে, প্লট দেখতে হবে, স্টোরি দেখতে হবে, ক্যারেক্টার দেখতে হবে। তাহলে প্লটটা কি আছে এই টেক্সটের ভিতরে, স্টোরিটা কি আছে এবং চরিত্রটা কি আছে, তাহলে এই 3টা পয়েন্ট মাথায় রেখে আমরা সামারি লিখব। তাহলে নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাই। এখানে আমি উদাহরণ দিয়েছি সরাসরি, উদাহরণের ট্রাফিক পুলিশ আমাদের যে পোয়েট্রিটা আছে টেক্সট বই, সেটা আমি এখানে দিয়েছি। আই এম জাস্ট কিলার স্পিডস, আই স্ট্যান্ড ফেসিং দ্য ট্রাফিক্স, স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড। I am seen on kids' books as a cartoon everywhere, educating people and asking them to be aware of the erotic traffic and the signboards seen on almost all the roads. তাহলে এই পোয়েট্রিটা এখানে পুরোই দেওয়া আছে। শেষের দিকে আমরা দেখি, বি ইট সানি অর রেইনি, ফর আওয়ার সেফটি আই মাস্ট বি vigil or agile on the middle, standing erect as feet as fiddle. Oh, my ear hurts. Oh, my head aches. Oh, look at the weather, such unpredictable, but I cannot serve. I must be on duty. তাহলে একটা অনেস্ট ট্রাফিক পুলিশের লাইফ নিয়ে এখানে বলেছে, এবং ট্রাফিক পুলিশ এখানে নিজেই হচ্ছে এখানে ন্যারেট করছে এই কবিতাটা। ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা এই কবিতাটা পাই। তো এখানে আমি ট্রাফিক পুলিশ পোয়েট্রির আমি এখানে সামারিটা দিয়েছি, যে পাশেই দিয়ে দিয়েছি, দ্য স্পিকার অফ দ্য পোম ইজ এ ট্রাফিক পুলিশম্যান হু রেন্ডার্স সার্ভিস ফর দ্য পিপল সেফটি। তাহলে জনগণের সেবার জন্য যে সেবা দিয়ে, মানুষের নিরাপত্তার জন্য সেবা দিয়ে থাকে একজন ট্রাফিক পুলিশ। ইফ হিজ ইয়ার্স হার হেড এক্স, ওয়েদার ইজ তাহলে আনপ্রেডিক্টেবল, নয়েজি অর ডাস্টি, সানি অর রেইনি, হি মাস্ট বি অন ডিউটি। তাহলে এখানে যে আমরা বলছি টেক্সট থেকে আমরা সরাসরি থিম হিসেবে প্লটস, ক্যারেক্টার, সামারি এগুলো নিচ্ছে। তাহলে এখানে বলছে যে ট্রাফিক পুলিশম্যানের আমরা এখানে ট্রেটস দেখছি যে তার যদি মাথা ব্যথা করে সে ডিউটি থেকে সরে যাচ্ছে না, কান ব্যথা করে ডিউটি থেকে সরে যাচ্ছে না, এটা রৌদ্রোজ্জ্বল হোক অথবা ধুলাচ্ছন্ন হোক, তাকে ডিউটিতেই থাকতে হয়। হি শুড বি অলওয়েজ অন দ্য ডিউটি। তাহলে এখানে বলছে যে, তাহলে এখানে ট্রাফিক পুলিশ ম্যান ইজ ভেরি পজিটিভ অ্যাজ হি রিয়েলাইজেস দ্যাট হিজ জব ইজ ভেরি আর্জেন্ট ফর দ্য সেফটি অফ দ্য পিপল। জনগণের সেবার জন্য তার এই চাকরিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই সে এটা বোঝে। এটা একটা সামারি। আমরা এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে আসছি কবিতার থেকে, যে এই যে কবিতায় ছিল সানি অর রেনি, এটা আমরা নিয়ে আসছি। তারপর হচ্ছে মাথা ব্যথা করে তার হচ্ছে ধুলাবালি এসে পড়ে, এগুলো আমরা কবিতা থেকে নিয়ে এসেছি। তার মানে টেক্সট বই থেকে অনেকগুলো পয়েন্ট আমরা প্যারাফ্রেজিং করে নিয়ে আসছি, অথবা নিজে ওন ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে আসছি, কিন্তু হুবহু কপি করিনি কোনো লাইনে। তো এইভাবে একটা সামারি লিখতে হয়। কিন্তু আমরা যদি থিম দেখি ট্রাফিক পুলিশম্যানের, তাহলে দেখব আমরা টেক্সট বইয়ের কোনো কিছুই সরাসরি এখানে নাই। এই যে থিম, দ্য ডেঞ্জার্স অফ এ ট্রাফিক পুলিশ আন্ডারগোজ ক্যারিং আউট হিজ ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস ফাইন্ড আ বিউটিফুল এক্সপ্রেশন ইন দ্য পোম। তাহলে একজন ট্রাফিক পুলিশম্যান যে একটা ডেঞ্জারের মধ্য দিয়ে যায় পুরো তার দায়িত্ব কর্তব্যের খাতিরে, এটা সুন্দরভাবে কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। A really responsible traffic police cares for nothing else but the security of the people moving on the road. He is not thinking of his personal security and comfort. তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ওই কথাগুলোকে এক লাইনে নিয়ে আসছি, যে তার মাথা ব্যথা করে, তার হচ্ছে ধুলাবালি পড়ে, তারপর হচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল হোক আর নয়েজি হোক, ডাস্টি হোক, এই কথাগুলো কিচ্ছু এখানে নেই। এখানে জাস্ট আমরা একটা কথা এখানে নিয়ে আসছি। আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ট্রাফিক পুলিশম্যান কতটা অসহায় জীবনযাপন করে, এবং হচ্ছে তার
মাথা ব্যথা করুক, কষ্টে থাকুক, উনি কাউকে বুঝতে দেয় না। এটা রৌদ্রোজ্জ্বল হোক, বৃষ্টি হোক, ডিউটি করেই যায়। এই কথাগুলো কিন্তু আমরা সানি, রেইনি, মাথা ব্যথা করে এইসব কিচ্ছু এখানে নাই। এগুলো এক লাইনের ভিতরে আমরা নিয়ে আসছি যে এই রিয়েলি রেসপন্সিবল ট্রাফিক পুলিশ কেয়ার্স ফর নাথিং। এই যে কেয়ার্স ফর নাথিং এলস, কোনো কিছুতেই সে পাত্তা দেয় না। তার মানে মাথা ব্যথা করলেও পাত্তা দেয় না, তারপর তার রৌদ্র উজ্জ্বল হলেও পাত্তা দেয় না, বৃষ্টি হলেও পাত্তা দেয় না, তাকে অন ডিউটি থাকতেই হয়। তার মানে সে এগুলো কেয়ার করে না। এগুলো কিন্তু আমরা এখানে লিখিনি। এটাই হচ্ছে থিম, মানে হচ্ছে আমাদেরকে মূল কথাটা থিমে থাকতে হবে। আমরা এখানে অনেক কিছু লেখার সুযোগ নাই থিমের ভিতরে, তাহলে আমরা শুধু এক কথায় লিখে দিব থিম। তার মানে আন্ডারলাইং আইডিয়া, বিগ এক্সপ্রেশনটাকে আমরা ছোট করে লিখে দিব। তার মানে এই ছোট একটা লাইনে আমরা ওই বিষয়গুলো সব নিয়ে আসছি এখানে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। নেক্সট, সামারি অফ এ ড্রিম পোয়েম। এগুলো সব উদাহরণ, আমি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য। এখানে হিউজেস যে ড্রিম পোয়েমটা লিখেছে, হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস, ফর ইট ড্রিমস ডাই, লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইংস বার্ড দ্যাট ক্যানট ফ্লাই, হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস, ফর ওয়েন ড্রিমস গো লাইফ ইজ এ ব্যারন ফিল্ড ফ্রোজেন উইথ স্নো। তাহলে এখানে বলছে যে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো, স্বপ্ন যদি না থাকে ডানা ভাঙা পাখির মতো জীবন হয়ে যাবে, যেটা উঠতে পারে না যে পাখি। আবার বলছে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো, কারণ স্বপ্ন যদি মরে যায় জীবন হচ্ছে অনুর্বর ভূমি হয়ে যায়, যেখানে বরফে ঢাকা পড়ে যায়। এটা হচ্ছে কবিতাটা। এখানে হিউজেস আমরা যদি এখানে দেখি, এখানে সামারিটা কি বলছে, হিউজেস অ্যাডভাইজেস হিজ রিডার টু হোল্ড ফাস্ট দেয়ার ড্রিমস লেস্ট দে শুড মিস দেয়ার ড্রিমস। তাহলে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে বলেছে, আবার না স্বপ্ন হারিয়ে যায়। হি এক্সপ্রেসেস দ্যাট আওয়ার লাইফ ইজ মিনিংলেস উইদাউট ড্রিমস। আমাদের জীবন হচ্ছে অর্থহীন যদি স্বপ্ন হারিয়ে যায়। ইফ ড্রিমস লিভস আস লাইফ উইল বি ব্যারেন ফিল্ড জয়লেস অ্যালং উইথ ব্রোকেন উইংস বার্ডস, সো ড্রিম আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ। তাহলে বলছে যে ড্রিমস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন আওয়ার লাইফ। আমাদের জীবনের স্বপ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা মূল কবিতা থেকে কতগুলো জিনিস এখানে ইনক্লুড করেছি, যেমন বলেছি জয়লেস, ব্যারেনফিল্ড, ব্রোকেন উইংস বার্ড, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা এখানে ডিসপ্লে করেছি এবং হচ্ছে কবিতার সাথে এখানে সামারিতে আমরা নিয়ে আসছি। যে কবিতার থেকে আমরা কিছু লাইন নিয়েছি, হুবহু আমরা কপি করিনি, কিন্তু আমরা হচ্ছে ওখানে মেইন ওয়ার্ডসগুলো আন্ডারলাইন করে ওখানে এগুলো নিজের ভাষায় আমরা ডিসপ্লে করেছি। তো হিউজেস রিডারদেরকে সে অ্যাডভাইস করেছে যে স্বপ্ন নিয়ে বাঁচো, আবার না স্বপ্ন হারিয়ে যায়, স্বপ্ন না থাকলে জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে এবং হচ্ছে জীবন ডানা ভাঙা পাখির মতো হয়ে যাবে, আনন্দ হারিয়ে যাবে, ব্রোকেন উইংস বার্ডের মতো হয়ে যাবে। সো স্বপ্ন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহলে আমরা সিমিলারলি এটা যদি আমরা থিম দেখি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা এখানে থিম আলাদা কীভাবে, দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ড্রিম ইন ম্যানস লাইফ ইজ ওয়ান্ডারফুলি ডিসক্রাইব ইন দ্য পোম। তাহলে এই কবিতায় মানুষের স্বপ্নের গুরুত্বটা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে, কিন্তু আমরা বর্ণনাগুলো আর বলিনি যে স্বপ্ন হারিয়ে গেলে ডানাভাঙ্গা পাখির মতো হয়ে যায়, স্বপ্ন না থাকলে জীবন অনুর্বর ভূমি হয়ে যাবে, এগুলো কিন্তু বলিনি, শুধু বলছি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। তারপর বলছে যে স্বপ্নকে এখানে কনসিডার এজ এ ড্রাইভিং ফোর্স ইন লাইফ, জীবনের একটা ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে বিবেচনা করেছে, চালকের আসনে বিবেচনা করেছে স্বপ্নকে। তাহলে লাইফ উইদাউট ড্রিম ইজ মিনিংলেস, ড্রিরি, ডাল অ্যান্ড মনোটোনাস। জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া একেবারে দেখা যাবে যে কি হয়ে যায়, একঘেয়েমি হয়ে যায়, বিষণ্ণ হয়ে যায়, নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়ে যায়। তারপর বলছে ড্রিম ইজ অলসো ইম্পর্ট্যান্ট টু গেট পিস অ্যান্ড কনসোলেশন ইন টাইমস অফ ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ডিসপেয়ার। হতাশা যখন আঁকড়ে ধরে মানুষকে এবং বেদনা যখন আঁকড়ে ধরে, তখন স্বপ্নটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। এই জন্য এখানে কিন্তু আমরা বইয়ের কোনো লাইন হুবহু নেইনি, আমরা শুধু টোটাল থিমটা নিয়ে আসছি। কি বোঝাতে চেয়েছেন কবি, মূল থিমটা এখানে এসছে। তার মানে আন্ডারলাইং যে আইডিয়াটা সেটাই বলেছি আমরা, কিন্তু আমরা ওখানে ডেসক্রিপশান দেই না যে ব্রোকেন উইংস বার্ড হয়ে যাবে, জয়লেস হয়ে যাবে, এগুলো আমরা বলিনি। নেক্সট আরেকটা উদাহরণ আমি বলছি, এগুলো জাস্ট বোঝার জন্য উদাহরণগুলো দিচ্ছি, মূল আলোচনা আমরা করেই ফেলেছি, এখন উদাহরণ। আই হ্যাভ সিন বেঙ্গল স্পেস, বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি। আই হ্যাভ সিন বেঙ্গল স্পেস, বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি। তো আমরা যদি এটা সামারি দেখি, দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য ডাইভার্স বিউটি অফ দ্য নেচার অফ বাংলাদেশ। তাহলে এখানে এই কবিতাটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের কথা বলেছে, যে এখানে বলছে যে হি সিজ দ্য বিউটি অ্যান্ড
thinks the beauty of Bangladesh is not found anywhere of the world. কবি এখানে বাংলার রূপ দেখেছে, তাই বাংলার মতো সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই ওর পৃথিবীর অন্য কোনো সৌন্দর্য কবি দেখতে চায় না। জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ কবিতাটি এখানে আমরা পাই। দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ গিভস স্ট্রেংথ অ্যান্ড এনচ্যান্টিং দ্য পিপল। বাংলার সৌন্দর্যে বাংলাদেশকে মনোমুগ্ধকর করেছে মানুষকে এবং আমাদেরকে স্ট্রেংথ শক্তি দিয়েছে এবং এনচ্যান্টিং মানে হচ্ছে মুগ্ধ করেছে। The poet correlates to events of dawn, the poetry's shadow and lights of nature. তাহলে প্রকৃতির আলো ছায়া দেখেছে কবি এখানে, এবং হচ্ছে birds are still dozing in their nest. পাখিরা ঝিমোচ্ছে তাদের বাসার মধ্যে। The trees are crowding together silently make a leafy domes. পাতা দিয়ে একটা ডোম তৈরি করছে পাখিরা, সেটা দেখছে। সেটা কিভাবে দেখেছে? Similarly, beauty has been witnessed by চাঁদ সওদাগর at dawn came to the চাম্পাইনগর গ্রামে যে সে এসছে, চাঁদ সওদাগরও একই সৌন্দর্যটা উপলব্ধি করেছে। আগেইন আরেকটা সৌন্দর্য কে দেখেছে? বেহুলা দেখেছে। চাঁদস ডটার ইন ল বেহুলা অলসো স দ্য বিউটি অফ দ্য বেঙ্গলস গোয়িং হার ডেড হাজব্যান্ড অন দ্য র্যাফট। তার মৃত স্বামীকে নিতে গিয়ে কলার ভেলায় যখন যাচ্ছিল তখন সে দেখেছে। She felt her pain was being mingled with the song of the thrush. সে দেখেছে যে বেহুলা যে শ্যামার গানে তার বেদনার মিশ্রণ অনুভব করেছিল, যে থ্রাশ শ্যামার গান যে সে শুনেছিল সেটার সাথে তার বেদনাটা মিঙ্গল হয়ে গেছে। নেচার হ্যাজ সো মাচ টু গিভ অ্যান্ড সি। তাহলে বাংলার যে প্রকৃতি সেটা আরও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। তাহলে এখানে আমরা মূল টেক্সট থেকে, কবিতা থেকে আমরা যেটা পেয়েছি, সেখানে পাখি বাসার মধ্যে ঝিমোচ্ছে এটা আমরা দেখছি। সকালের প্রকৃতির আলো আধারের সৌন্দর্য কবি দেখেছেন, যেখানে পাখিরা এখনও নীড়ে ঝিমাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো একসাথ হয়ে পাতা দিয়ে একটা গম্বুজ ডুম তৈরি করেছে। চাঁদ সওদাগর চম্পাইনগরে একই সৌন্দর্য সকালে দেখেছেন। আবার চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাও বাংলা রূপ দেখেছে। তাহলে এগুলো সব টেক্সট বইয়ের বিষয়গুলো আমরা সামারিতে নিয়ে আসছি। কিন্তু যদি আমরা একই প্যাসেজটা থিমে দেখি, এখানে পরবর্তী স্লাইডে এখানে আমরা যদি বলি, বিকজ আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস দ্য পোয়েটস পিওর লাভ অ্যান্ড ফ্যাসিনেশন ফর দ্য মাদারল্যান্ড ইজ প্রেইজওয়ার্দি। তাহলে পাখিরা যে গম্বুজ তৈরি করেছে, এটা দেখে কবি যে চাঁদ সওদাগর মজা পেয়েছিল, কবি মজা পেয়েছিল। এটা আসলে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, পিওর লাভ অ্যান্ড ফ্যাসিনেশনটা যে আমাদের আছে, কবির আছে, সেটা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা কিন্তু লিখিনি যে পাতা দিয়ে পাখিরা নীড়ে ঝিমাচ্ছে, পাতা দিয়ে গম্বুজ তৈরি করেছে, এগুলো কিন্তু আমরা এখানে লিখিনি। শুধু এগুলোকে আমরা এক কথায় লিখেছি, পিওর লাভ অ্যান্ড ফ্যাসিনেশন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তো এইভাবেই আমাদেরকে থিম লিখতে হয়। এবং এটা প্রেজ ওয়ার্ডি বলছে, হি ইজ সো অ্যাটাচড। এখানে যে আমরা বলছি দ্য মিথিক্যাল ক্যারেক্টার্স ইন দ্য পোয়েট্রি আর অলসো ভেরি অ্যাট্রাকটিভ। তাহলে এখানে মিথিক্যাল ক্যারেক্টারগুলো কি? বেহুলা, লক্ষিন্দর, চাঁদ সওদাগর, এগুলো সব মিথিক্যাল ক্যারেক্টার, পৌরাণিক একটা চরিত্র। তাহলে এখানে আমরা কিন্তু এখানে বলিনি চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লক্ষিন্দর, এগুলো আমরা বলিনি। না বলে আমরা এক কথায় বলেছি মিথিক্যাল ক্যারেক্টার, এটাই হচ্ছে থিম। তাহলে ডিটেলস না বলে এক কথায় মূল আইডিয়াটা নিয়ে আসা, এটাই থিম। দ্য স্যাডনেস ইজ অলসো ফাউন্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েট্রি। কবিতার শেষে আমরা দুঃখটা পাই। এই যে বলেছে যে শেষ অংশে আমরা যে কবির আমরা সামারিতে দেখেছি যে এখানে বলছে যে শ্যামার গানের সাথে তার দুঃখটা মিশে গেছে। তা আমরা কিন্তু শ্যামার গানের কথা এখানে বলিনি থিমে, আমরা এক কথায় বলে দিয়েছি যে আমরা স্যাডনেস পাই কবিতায়। তার মানে থিমের মধ্যে আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমরা ওই যে কবির গাছের পাতার গম্বুজ বানিয়েছে, গাছের পাতায় ঝিমোচ্ছে পাখিরা, এটা না বলে বলছি পিওর লাভ অ্যান্ড ফ্যাসিনেশন। দেন আমরা ওই যে মিথিক্যাল ক্যারেক্টার দিয়ে বলেছি, ক্যারেক্টারের নাম এখানে বলিনি, এক কথায় বলে দিয়েছি, কিন্তু আমরা সামারিতে বলেছি ডিটেলস। তাহলে থিম এবং সামারি পার্থক্য দেখানোর জন্যই আমি কিন্তু এখানে আলাদা করেছি, যে একই জিনিস থিমে দেখিয়েছি, সামারিতে দেখিয়েছি, যাতে করে আমার স্টুডেন্টসরা খুব ইজিলি বুঝতে পারে। সো ইট ইজ
very essential to understand difference between theme and summary. I guess you guys definitely understand some sort of differences between theme and summary. Next, oh, we would like to end here. This is me, my description, and one more thing. Al Quran said, বলো প্রত্যেকেই স্বীয় রীতি পন্থা অনুযায়ী কাজ করে, এখন তোমার রবই ভালো জানেন কে চলার পথে অধিকতর সঠিক পথে আছে। অতএব বিভিন্ন মত পথে আমরা ডিভাইডেড না হয়ে, অন্যকে ঘৃণা না করে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই। বাংলাদেশ আবার সুন্দর একটা পরিবেশ ফিরে আসবে এই দেশে। করোনা ভাইরাস কোভিড-19 থেকে আশা করি আমরা মুক্তি পাবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক, আমরা সবাই সুস্থ থাকি, জীবনটা সবার ভালো হোক। আবার একটি সুন্দর পৃথিবী, নতুন পৃথিবী আমরা দেখব ইনশাল্লাহ। সারা বিশ্ব আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠবে, আমাদের শিক্ষার্থীরা আবার কলেজকে মাতিয়ে তুলবে, কলেজ প্রাঙ্গণে এক হব আমরা ইনশাল্লাহ। সেই প্রত্যয় বিশ্বাস রেখে আজকে এখানেই শেষ করছি। অন্য কোনো টপিকে আরেকদিন কথা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যারা এই ভিডিওটি দেখেছে সবাইকে ধন্যবাদ। অযাচিত কোনো ভুলের জন্য আমি আগে থেকে বলে নিচ্ছি, কোনো ফিডব্যাক পেলে আশা করি নিজেকে সংশোধন করব। সামান্য যতটুকু জানি সেটা থেকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদি সামান্যটুকু উপকার আমার শিক্ষার্থীদের হয় সেটাই নিজেকে ধন্য মনে করব। ধন্যবাদ সবাইকে।